여러분 안녕하십니까? 성경 말씀 출애굽기 20장 2절로 3절 말씀을 보겠습니다. 출애굽기 20장 2절로 3절. 다 찾으셨죠? 출애굽기 20장 2절로 3절에 말씀하기를 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 된 너희 하나님 여호와니라. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 있게 말지니라. 4절 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래 물속에 있는 것에 아무 형상이든지 만들지 말며 그것들에게 절하지 말며 그것들을 섬기지 말라. 나 여호와 너희 하나님은 질투하는 하나님인즉 나를 미워하는 자의 죄를 갚되 아비로부터 아들에게로 3세대까지 이르게 하거니와 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 오늘 시간에는 다른 신들을 섬기지 말라. 다른 신들을 섬기지 말라. 제가 준비된 영상을 지금 볼 텐데 영상이 좀 빠릅니다. 그래서 어르신들이 보기가 좀 불편하긴 하겠지만은 우상에 관한 이야기입니다. 짧은 영상을 보고 설교를 이어나가도록 하겠습니다. When my 9-year-old daughter memorized the 10 Commandments, she was pretty excited to say them to me. I sat on the edge of her bed and she made her way through that list. When she was finished, I thought, this is probably a good opportunity for a teachable moment. And so I said to her, Morgan, have you ever broken one of the 10 Commandments? She gave me this shy smile, reluctant to answer that question. I said, Morgan, have you ever lied? She nodded. I said, Morgan, have you ever not honored your mom and dad? We both knew the answer to that question. That was really more of a rhetorical question. I kept pressing. I said, Morgan, I know you've never murdered anyone, but have you ever hated someone in your heart? And she was ready to put an end to this interrogation. And so here's what she said. She said, Dad, I know one commandment I've never broken. I've never made for myself an idol in the form of anything. I resisted the temptation to explain to her that this is the one commandment we've broken more than all the others. Martin Luther said, really, you can't break any of the other commandments without first breaking that one. But I began to wonder how many people would make the same assumption as my daughter. That they don't assume they struggle with idolatry because idolatry seems like this antiquated issue for superstitious primitives. Just doesn't have much relevance today. But there's a reason why this is the most talked about problem in all of Scripture. It's because for most of us, idolatry is the issue. Who or what we worship is what we live for. And that determines everything. As a pastor, besides struggling with my own sins, I often talk to people who have their own struggles. When I hear about their struggles, my first instinct is to just call it what it is and say, well, that's a sin and you need to stop. But what I've discovered is that if you dig deeper, underneath that sin struggle is always idolatry. That there is this tangible sin that is the fruit. But idolatry is always the root. 여러분 십계명들을 자세히 보시는지 잘 모르겠어요. 끝났습니다. 잘 보십시오. 자, 여러분들이 십계명에서 어떤 계명들을 가장 많이 보십니까? 사람들이 네 번째 계명을 많이 봅니다.
네 번째 계명 다음에 가장 많이 쓰여진 계명이 몇째 계명입니까? 두 번째 계명이 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고. 여러분 기억하십시오. 4절 첫 번째 절에 말하기를 너를 위하여 새긴 우상이라고 말했습니다. 사람들이 생각하기를 우상 그러면 형상만 이야기합니다. 우상 그러면 눈에 보이는 무슨 다리가 뭐 10개 달린 그런 형상을 이야기합니다. 예, 이것은 또 다른 의미의 우상입니다. 예, 눈에 보이는 어떤 부적이나 어떤 호부나 이런 것만을 이야기하는 것은 아닙니다. 우리가 다변화된 이 땅에 살면서 이 우상 숭배의 내용은 더 많은 것을 담고 있습니다. 우상 숭배는 많은 죄 가운데 하나가 아닙니다. 그것은 다른 모든 죄를 낳는 큰 죄입니다. 따라서 우리가 여러분의 삶 가운데서 죄와 싸우고 있다면 그 죄와 싸우고 있는 표면을 조금씩 긁어내면 그 안에 새로운 색깔의 새로운 형태의 죄의 덩어리가 나오는데 그것이 바로 우상 숭배입니다. 우상 숭배는 하나의 문제가 아닙니다. 그것은 우리가 가진 문제의 본질입니다. 우리의 모든 문제는 선택의 문제입니다. 매 순간의 삶이 선택하며 사는데 하나님을 선택할지 아니면 하나님 외에 우상을 선택할지 두 가지입니다. 인생의 문제를 반들반들 윤희나는 표면에서만 다루면 아무것도 보지 못하지만은 그러나 그 표면 이면에 감춰진 그 내용 가운데는 우리가 우상 숭배의 문제가 늘 따라다닌다고 하는 사실입니다. 우리의 문제는 수십 가지가 될 수 있습니다. 그러나 문제는 우상 숭배입니다. 하나님께서 시내산 정상에서 모세에게 십계명을 주셨을 때 나는 너를 애굽 땅 종되었던 집에서 인도하여 낸 너희 하나님 여호와니라. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 말지니라. 하나님께서 모세 시대에 이 명령을 반포하셨을 때 이미 이스라엘 백성들은 수많은 신들과 접하고 살았습니다. 그들은 애굽에서 400년 동안 살았습니다. 애굽의 노예로 살면서 늘 접하던 것이 신의 존재였어요. 신은 마을마다 있었고 도시마다 있었습니다. 예, 이집트 전체가 섬기는 큰 신이 있었고 그 안에 파생되는 많은 신들이 있었습니다. 여러분, 하나님께서 이스라엘 백성들을 출애굽할 때에 10가지 재앙을 통해서 출애굽시키셨는데 그 10가지 재앙에 해당되는 내용들은 다 신과 연관되어 있습니다. 왜? 일찍이 이집트 사람들이, 애굽 사람들이 가까이 섬기던 신과 관계가 있어요. 예, 하나님께서 나일강을 핏빛으로 만드셨습니다. 나일강은 그때나 지금이나 여전히 이집트를 감싸고 도는 가장 큰 핵심이고 힘입니다. 나일에는 악어 형상을 한 신이 또 있습니다. 사람들은 나일의 신 아니면 범람했을 때 그 삼각주에 옥토를 만드는 신, 하늘을 떠받치고 있는 신, 대지의 신, 수많은 신들이 그들의 삶의 영역 가운데 늘 있었습니다. 이스라엘 백성들은 애굽에 살면서 그 수많은 신들 속에서 살았습니다. 제가 예전에 인도를 갔습니다. 인도는 수많은 신들이 있습니다. 길거리에 구걸하는 사람들까지라도 사람들은 돌을 닦는 사람이라고 명칭을 할 정도로 수많은 신들이 있었어요. 숙소에 잠을 잤습니다. 자고 일어나서 골목길 나가보니 골목길 어기어기마다 조그맣게 신들을 모신 향불을 피우고 초를 피워서 절하는 그런 장소가 있었습니다. 예, 이쪽 골목을 피해서 가면 저쪽 골목에서 또 하나 나타나는 겁니다. 그 하루를 골목길을 도는데 골목길에서 수많은 사람들이 상여를 메고 지나간 것을 보았습니다. 그 사람들은 인도의 강 겐지스에서 죽으면 윤회가 끝난다고 믿습니다.
사람들은 모든 것이 신앙과 연관되어 있지만은 어떤 것도 그들이 인격적으로 구원을 줄 수 있는 그런 종교는 없습니다. 저는 가끔씩 어떤 그 음식점이나 제가 제일 당황스러웠던 것은 무슨 베스킨라빈스나 뭐 이런 데 가서 무엇을 먹을까 염려하는 것이었습니다. 지금도 저는 피자집에 가서 주문해 본 적이 없습니다. 왜? 뭐라고 이야기하는데 저는 그 말이 무슨 말인지 잘 모르겠어요. 뭐에 뭐를 덧붙이고 뭐에 뭐를 덧붙여서 어떤 음식이 나오는데 그냥 무슨 볶음밥 이러면 참 좋은데, 짜장면 이러면 좋은데, 여러분들이 베스킨라빈스에 가서 그 통에 놓인 아이스크림 종류를 보셨는지 모르겠어요. 예, 우리가 아는 것 그냥 아무거나. 그러나 아무거나라고 하는 것은 그 메뉴판에 없습니다. 골라서 먹어야 되는데 뭘 고를지 모르니까 뭐예요? 눈으로 보고서 이거 이름을 모르니까. 그러나 애굽은 그것처럼 수많은 종교가 짬뽕되어 있었어요. 모든 것이 신과 연관되어 있었습니다. 그런 수많은 우상 속에서 살던 애굽 사람들이 그런 습관을 그대로 갖고서 출애굽의 여정을 걸어가기 시작했습니다. 성경은 우리에게 말합니다. 너는 나 외에는 다른 신들을 내게 두지 마라. 예, 우상에 관한 그 계명이, 그 성경의 말씀이 이렇게 많은 줄 잘 몰랐어요. 그냥 안식일 제일 길어, 두 번째 긴 거 몰랐었어요. 보니까 뭐예요? 우상에 관계된 내용. 너를 위하여 새긴 우상을 만들지 말고, 또 위로 하늘에 있는 것이나 아래로 땅에 있는 것이나 땅 아래에 있는 물속에 있는 아무 형상이든지 만들지 말며. 이 말씀이 6절까지 나옵니다. 나를 사랑하고 내 계명을 지키는 자에게는 천대까지 은혜를 베푸느니라. 그것은 한 계명을 지키고 말고의 문제가 아닙니다. 문제는 우리의 삶에서 하나님의 자리를 차지하는 순간에 오히려 그 자체로 목적이 된다는 점에서 우상이 된다는 사실이에요. 어떤 사람이나 어떤 것이 우리의 삶에서 섬김과 예배를 받으시는 주 하나님의 자리를 대신할 때 당연한 결과로 그 사람이나 그것이 우리의 신이 된다는 것입니다. 그러므로 내 삶의 주변에 어떤 신들이 있는지 알아보려면 자신이 무엇을 추구하는지 점검해 봐야 합니다. 무엇에 관심이 있는가? 무엇에? 일어나서 무엇을 먼저 이야기하는가? 일어나서 무엇을 먼저 이야기하는가로 그 사람이 무엇을 추구하는 것을 알 수 있다고 어떤 사람이 이야기하더라고요. 일어나서 어떤 사람은 그래서 연습했답니다. 일어나서 주님 감사합니다. 일어나자마자. 왜요? 나로 하여금 잠에서 깨도록 인도하셨으니 감사합니다. 일어나서 처음에 부르는 그 대상이 누구냐? 제가 그 내용을 읽으면서 참 좋은 얘기다. 눈을 뜨면서 하나님 감사합니다. 오늘도 저에게 새로운 생명을 주시고 부활의 산 소망을 마음으로 체득할 수 있도록 인도하시니 감사합니다. 하나님 감사합니다. 제가 어저께 피곤했었는데 이제 맑은 정신으로 다시금 새로운 생명을 갖게 하시니 감사합니다. 어떤 사람들은 그 아침이 영원한 잠이 될 수 있다는 사실입니다. 어저께, 그저께, 오늘, 내일 계속 장례식이 연이어져 있습니다. 예, 어저께, 그저께 갔다 왔는데, 전사님하고 갔다 왔는데 그 사람 말고 이제 다른 분이 또 돌아가셨어요. 예, 좀 이따 보니까 또 행정위원 장로님, 본목교회 수석 장로님의 어머님이 돌아가셨어요. 예, 그런 소식을 계속 접하면서 생각을 많이 하게 되었습니다. 정말 내가 죽을 때 아니면 마지막 순간에 처음에 우리가 살아가면서 처음에 태어날 때는 제가 무슨 언어를 알지 못했기 때문에 뭐라고 말할 수 없었지만은 내가 아침에 깨어날 때나
내가 잠들 때 내가 하나님을 부를 수 있으면 얼마나 감사한 일일까. 하나님, 하나님, 하나님. 하나님께서 시내산에서 모세에게 십계명을 주셨을 때 산 아래 있던 이스라엘 백성들이 뭐 했습니까? 뭐 했어요? 기억나십니까? 금송아지를 만들었어요. 위에서 하나님께서 우상 섬기지 말라고 십계명을 주셨는데 밑에서는 우상을 만들고 있었습니다. 그들은 산에 올라간 모세가 깜깜무소식이니 자신들을 인도할 신을 만들자고 모세를 대신한 지도자 아론에게 아우성쳤습니다. 이에 아론이 모든 사람들이 금을 모아서 불에 녹여 금송아지를 만들었습니다. 자신들이 만든 신이에요. 자신들의 힘으로 만든 신입니다. 자신의 금부치를 다 던져서 만든 신이에요. 그리고 그곳에 경배하고 춤추고 노래하고 마시고 있었습니다. 하나님께서 모세에게 다른 신들을 내게 두지 말라고 말씀하신 바로 그 순간 산 아래에 있는 백성들이 저질렀던 행동에 대해 시편 106편 19절 20절에 말씀하기를 그들이 호렙에서 송아지를 만들어 부어 만든 우상을 경배하며 자기의 영광을 풀먹는 소의 형상으로 바꾸었도다. 여러분, 이집트에는 황소 섬기는 황소신이 있었습니다. 황소신의 이름은 아피스입니다. 이집트 사람들은 이미 황소를 섬기고 있었습니다. 여러분, 이집트에 가면 수많은 신과 관련된 형상이 나옵니다. 우리 사람의 형상인데, 사람의 형상 가운데 이시스? 그 형상의 꼭대기에는 태양이 있습니다. 태양이 있고 황소뿔이 있어요. 황소뿔. 나중에 보여드릴 기회가 있을 겁니다. 제가 어저께 그것을 정리를 다 했는데 양이 너무 많아서 오늘 갖고 오지 않았습니다. 태양신의 이름은 라입니다. 라나, 레. 태양의 형상을 하고 그 옆에 황소뿔. 그 형상을 한 신이 가장 많이 모든 조각작품의 모든 신전 건물에 나옵니다. 그러므로 그들이 황소를 섬기는 일이 그들의 일상 가운데 있었습니다. 그것을 그대로 갖고 나온 겁니다. 이제 얼마 지나지 않았기 때문에 그들이 나와서 그가 늘 섬겼던 황소신, 아마 그 황소신의 어떤 능력과 힘이 있기를 원했을 것입니다. 중요한 것은 어떤 것이 일단 우리 삶에서 하나님을 대신하면 그것이 무엇이든지 다 우상이 될 수 있습니다. 그들은 하나님, 창조주 하나님을 고작 자신이 만든 신으로 바꿨기 때문입니다. 우리는 어떨까요? 우리는 우리가 만든 형상으로 하나님을 바꾸지 않습니까? 여러분, 그것이 기억하십시오. 이 우상은 꼭 형상이 있어야 되는 것은 아닙니다. 넓은 평수로 가야겠다. 집을 좀 넓혀야겠다. 때때로 이런 것이 필요에 의해서 하는 것일 수도 있지만은 그것이 내 마음 가운데 하나님을 대신할 자리가 될 수 있다는 것입니다. 개인 사무실이 보장되는 승진, 아니면 사교 모임에서 또래들과 어울리기 위한 노력, 우승팀에 대한 응원. 여러분, 지난번 코리안 시리즈는 잘 모르겠지만은 야구 시합을 하는데 아주 흥미진진했었습니다. 저도 그 중에 한 팀을 찍었어요. 어느 팀은 제발 요 팀은 져라 그랬어요. 저녁마다 TV를 늘 보는 것은 아니지만 저녁마다 그 스포츠 뉴스를 봤습니다. 그때 많은 사람들이 그 스포츠 뉴스를 봤어요. 경기도 보고 결과도 보고 또 보고, 자기가 이긴 팀은 하이라이트를 보고 또 보고. 수많은 사람들이 운동장에 가서 응원을 했습니다. 뭐 LG를 응원하는 사람, 두산을 응원하는 사람, 뭐 넥센을 응원하는 사람. 물론 결국은 삼성이 이기긴 했지만은 물론 그 삼성은 제가 응원하는 팀은 아니었습니다.
응원하는 팀은 아니었지만은 그 박진감 넘치는 가운데 그것이 과하면 어떻게 돼요? 또 싸워 서로. 너 그쪽 팀 응원했지? 나 이쪽 팀 응원했어? 서로 싸울 일이 아닌데. 우리가 그런 것들 때문에 뺏기는 시간들, 그런 것들 때문에 빼앗기는 관심의 대상들이 우리가 때때로 그것 자체가 죄가 아니지만은 우리가 때때로 과하면 우리가 우리의 관심을 다른 데로 쏟을 수 있다는 사실입니다. 어떤 사람들은 외모를 가꾸기를 위해서 애씁니다. 우리는 자신의 금송아지를 만드는데 때때로 열심을 냅니다. 저도 요즘은 예전에는 저울에 안 올라갔었는데 요즘 저울에 목욕탕에 가면 한 5번은 올라갑니다. 올라가서 처음에 올라가요. 올라가가지고 그 다음에 이제 탕에 들어가서 문지르고 나오면 한 500g이 빠지더라고요. 왜 빠지는지 모르겠지만은 그러고 나서 이제 찜질방에 들어갑니다. 또 나와서 또 재요. 또 마른 다음에 재요. 4번 내지 5번. 갔다 오면 한 1kg는 빼는 것 같아요. 물로 빼는 건지 모르겠지만 하여튼 어떻게든 그 내가 원하는 수준에 맞추기 위해서. 여러분 때때로 그것이 지나치면 그것 자체가 우리의 많은 시간들을 빼앗아갑니다. 우리의 관심이 그곳에만 머뭅니다. 어떤 사람들이 그러잖아요. 저는 바둑을 못하지만은 어떤 사람 바둑을 심하게 잘하는 사람들은 뭐예요? 여기에 사람들이 이렇게 보이는 머리가 다 까만 돌, 흰 돌로 보인다고 이야기합니다. 왜? 지나치기 때문에. 잠언 4장 23절에 말씀하기를 모든 지킬 만한 것 중에 더욱 내 마음을 지키라. 생명의 근원이 이에서 남이니라. 한 가지 이야기를 하겠습니다. 화창한 봄날 산으로 가벼운 나들이를 떠나보겠습니다. 산길을 걷다 보니 물 흐르는 소리가 들립니다. 기분이 상쾌해졌습니다. 좀 지나다 보니까 계곡이 나왔습니다. 물이 흐릅니다. 아, 참 좋다. 그런데 그 순간에 오게티가 보입니다. 뭐가 보입니까? 쓰레기가 보입니다. 깡통이 있고 시로폴이 떠다닙니다. 아름답지 못한 광경이었습니다. 쓰레기들이 계곡물을 둥둥 떠내려갑니다. 순간 기분이 상해서 집으로 돌아오려고 발걸음을 돌렸어요. 그러다가 갑자기 생각해 보았습니다. 아, 양심이 찔리는구나. 가서 내려가서 쓰레기를 치웠습니다. 이 너무 많았어요. 2시간 동안 열심히 치웠습니다. 다 치우고 나서 바위에 걸터 앉아서 생각해 보았습니다. 아, 참 후련하다, 깨끗하다, 좋다. 생각해 보니까 이거 오늘만 이렇게 치우면 내일은 또 보나마나 또 쌓일 텐데, 그런 홀가분한 마음으로 내려왔습니다. 그리고 다음 날 또 갔습니다. 다음 날 또 가니까 여전히 쓰레기가 동동동 떠내려가고 있었습니다. 생각하기를 도대체 어떤 사람들이 이 좋은 산에 와서 잘 놀다가 쓰레기를 버리고 가는가? 분개하기도 하고 막 화가 났습니다. 그런데 자세히 보니까 어디선가 쾌쾌한 냄새가 났어요. 쓰레기가 거기만 있었던 것이 아니었습니다. 위로 올라가 보았습니다. 상류로 올라가 보았어요. 더 많은 쓰레기들이 있었습니다. 가득 쌓여 있었습니다. 몇 년씩 된 것처럼 보였습니다. 밑에 있는 쓰레기를 치우니까 공간이 나고, 공간이 나니까 위에 있는 쓰레기가 또 내려와서 그 자리를 채운 겁니다. 여러분, 이 이야기의 요점이 뭘까요? 사람들은 밑에 있는 걸 치운 걸로 다 됐다고 생각해요. 많은 경우에 그냥 지엽적인 작은 문제로 다 해결됐다고 생각하지만 가장 중요한 문제가 있습니다. 그것은 뭐예요? 저 꼭대기 원래 가장 상류 쪽을 치워버려야 하는 것이었습니다. 우리가 어떤 방식으로 쓰레기를 치웁니까? 우리가 생활하면서 하류 쪽을 치우는 것이 가벼운 일은 아니지만은, 그러나 그 하류 쪽을 치우다 보면 상류에 있는 것이 계속적으로 내려온다는 사실입니다.
사람들이 때때로 아마 무슨 도박을 좋아한다면 아마 자기 카드를 뭐 잘라버리거나 아니면 돈 나올 구멍을 폐쇄하거나 이렇게 할 수 있을 겁니다. 만약 화를 내는 것을 잘한다면 화를 내기 전에 10가지 심호흡을 하고 열을 세보고 뭐 하여튼 다른 방식으로 그것을 회피하려고 피해보려고 애를 쓸 겁니다. 때때로 결혼 생활에 문제가 있다면 더 노력하고 더 가정에게 시간을 할애하도록 애를 쓸 겁니다. 우리가 다이어트를 하거나 신용카드를 잘라버리거나 배우자에게 좋은 선물을 사주는 것이 잘못된 행동은 아닙니다. 그러나 그것은 하류에 있는 쓰레기를 청소하는 것이나 마찬가지란 사실입니다. 가장 중요한 문제의 핵심은 상류의 쓰레기를 치우는 겁니다. 그것이 곧 우리의 마음입니다. 우리의 마음의 생각을 정돈할 필요가 있다는 사실이에요. 우리 마음의 생각. 여러분, 무엇에 실망하십니까? 무엇에 실망하십니까? 무엇 때문에 엄청나게 실망한다는 것은 무언가 정도를 넘어서 지나치게 중요하게 여기고 있다는 것을 보여주는 좋은 표시입니다. 어윈 누처라는 목회자는 우리의 실망이 우리의 삶에 반드시 제거해야 하는 우상들이 있다는 것을 상기시켜 주시는 하나님의 방법이라고 생각해 본 적이 있는가라고 말했습니다. 우리가 실망할 때는 그 실망의 대상이 우리가 또 다른 의미의 우상일 수 있다는 것이에요. 무엇에 대해 불평하십니까? 여러분이 보통 어떤 것들에 대해서 불평하는지 가장 가까운 사람에게 물어보시기 바라요. 뭐에 대해서 이야기 많이 하는가? 지난주에는 저희 집 사람이 저에게 뭐에 대해서 이야기를 많이 하는데 그만하라고 이야기했습니다. 제가 생각해 보니까 그 말이 맞는 것 같아요. 예, 제가 요 근래 자주 돈에 대해서 이야기를 많이 했습니다. 돈에 대해서 이야기를 많이 했는데 그러고 보니까 그것이 내가 금방 먹고 사는데 지장이 있는 것도 아니고 내 삶이 조금 불편하지만은 뭐 크게 상관 있는 것도 아닌데 공연히 얘기를 많이 했구나, 이런 생각을 많이 했어요. 만약 여러분이 재정 상태에 대해서 계속 불평한다면 돈이 지나치게 중요한 것이 될 것입니다. 회사에서 주목받지 못하는 것에 대해서 계속 불평한다면 다른 사람의 생각을 지나치게 중요하게 보는 것일 수 있다는 것입니다. 만일 여러분이 응원하는 팀이 시즌에 좋은 성적을 내지 못한 것을 불평하고 있다면 여러분 스포츠가 여러분의 신이 될 수도 있다는 것입니다. 우리가 불평하는 것들은 우리가 무엇을 중요하게 여기는지 나타내고 우리가 투덜거리는 것들은 무엇이 우리를 지배하고 있는지 밝혀 보여줍니다. 왜? 그것에 대해서 집착하는 것이기 때문에. 집착. 불평과 투덜거림은 하나님께서 어떤 분이신지 모르는 척하는 것입니다. 하나님께서 우리를 위해서 행하신 것들을 망각하는 것입니다. 여러분, 어디에 돈을 쓰십니까? 성경은 보물이 있는 곳에 마음도 있다고 말합니다. 여러분 자신의 현금 지출 내역이나 카드 사용 내역서가 여러분들이 어느 곳에 관심이 있는지를 밝혀줄 겁니다. 뭐에 관심이 있는가? 한번 좀 보시기 바래요. 내가 뭐에, 먹는 것에 관심이 있는가? 내가 무슨 뭘 사는 게 관심이 있는가? 아니면 누구에게 선물하는 것에 관심이 있는가? 여러분 거의 보시지 않잖아요, 그죠? 예, 제 명세서에는 자동차 버스비하고 식당 간 것밖에 없습니다. 예, 먹는 것을 탐한 것은 아닌데 하여튼 버스 체크한 거. 여러분들은 어떻습니까? 뭐 가끔씩 책을 사는 것 때문에 그럴 수 있습니다. 아마 예전보다 책을 사는 것이 많이 줄었는데 예전에는 책이 있어야지 뭐든지 다 된다고 생각했어요. 예, 그것이 때때로 이사를 갈 적마다 많은 책들을 뭐 버리거나 누굴 주고 가긴 하지만 여전히 또 새로운 책들이 사절을 가득 채우고 있습니다. 그런데 처음에 여기를 이사를 올 때 짐들을 많이 버렸습니다. 버리고서 말하기를
이제는 짐을 새로 사지 말자 이야기했습니다. 이렇게 없어도 살게 되는구나. 그냥 많은 것이 있어야지 사는 줄 알았더니 짐의 3분의 1은 그냥 만날 끌고만 다니는구나. 지금 어떻게 되는지 아십니까? 짐이 계속 늘어나고 있습니다. 뭐 책장도 샀고요. 무슨 뭐 식탁도 큰 거 샀습니다. 지난번에 침대를 샀어요. 물론 그 아들한테 보내주었지만은 오히려 처음 이사 올 때보다 짐이 많이 늘어났어요. 아마 우리 사람이 말합니다. 이거 다 어떻게 뭐 나중에 갖고 가기 힘들면 주고 가죠. 그럼 왜 샀어? 당장 필요하니까 샀다. 새로운 물건이 들어오면 그것 때문에 또 몇 번씩 집의 구조를 바꿔야 됩니다. 아마 생각을 많이 할 거예요. 그것 때문에 시간을 많이 뺏길 겁니다. 여러분들은 무엇을 걱정하십니까? 여러분은 직장이나 집 또는 소중한 사람이나 재능을 잃는 것, 비웃음을 당하는 것, 혼자가 되는 것들을 걱정할지 모릅니다. 여러분이 어떤 것을 지나치게 염려할 때 그것이 여러분을 꽁꽁 결박할 수 있을 것입니다. 여러분 때때로 우리가 집착하는 그것이 좋은 것일 수도 있어요. 무슨 뭐 다른 사람을 위해서 이웃을 위해서 밥을 해주는 것일 수도 있습니다. 때때로 그런 착한 일, 좋은 일이라 할지라도 그것이 때때로 하나님의 자리를 대신할 수 있다는 사실이에요. 가장 중요한 것은 하나님을 경외하고 하나님을 첫째 자리에 두는 것입니다. 여러분들의 피난처는 어디입니까? 마음이 아플 때 어디를 찾아갑니까? 내가 지금까지 1년 동안 4년 동안 있으면서 마음이 아파서 교회 왔다는 사람을 내가 한두 사람밖에 못 봤어요. 그러므로 용산교회는 마음 아픈 사람이 없다는 뜻입니다. 이브라임 집사님 요즘은 마음이 안 아프죠? 어쩌면 이브라임 집사님이 아마 제일 많이 온 것 같아요. 그래도 5손가락 아닐 겁니다. 1년에. 우리가 그것이 없는 것은 큰 축복입니다. 그러나 분명히 가정마다 어떤 문제가 있고 아픔이 있음에도 불구하고 교회를 찾지 않습니다. 평일날 저 앞에서 배를 누르면서 목사님 제가 교회 기도하러 왔습니다 라고 말하는 사람이 아직까지 거의 많지 않았습니다. 꼭 기도를 교회에서만 해야 되냐 그런 것은 아닙니다. 그러나 우리가 마음이 아플 때 대부분의 경우는 뭐예요? 집에 들어가 있어요. 집에 머물러 있습니다. 안 시키려고 뭐가 없어요. 그때는 좀 마음이 아픕니다. 집에 있으랍니다. 아니요. 그것은 우리가 믿는 하나님을 바로 믿는 것이 아닙니다. 우리가 고통당하고 어려움 당할 때 하나님을 찾아야 됨에도 불구하고 우리는 많은 경우에 그 자리를 내 이기심으로 채웁니다. 내 자신의 생각으로 채웁니다. 내가 무엇인가 할 수 있는 것처럼 생각합니다. 그리고 마지막 순간에 교회를 찾습니다. 언제 찾아요? 죽을 때. 교회 시큰 안 다니다가 죽을 때 찾습니다. 민망합니다. 교회도 한 번도 안 나오다가 말이에요. 옛날에 나왔다는 것 때문에 죽을 때 돼서 목사님 와서 예배 드려주세요. 그러면 민망스럽습니다. 가서 할 말도 없어요. 뭐라고 해요? 그동안 푹 쉬었습니다. 이제 주님 품에 또 푹 쉽니다. 이렇게 말할 수 없잖아요. 우리가 우리의 삶의 중심에 예수님이 첫째로 모신다고 말은 하지만 실제로 어떻게 사느냐는 것이에요. 성경은 하나님께서 우리의 피난처요 힘이요 어려울 때 도움이라고 말합니다. 그리고 정말 진짜로 그렇기 때문에 산이 흔들려 바다 가운데 빠져도 두려울 것이 없다고 말합니다. 이 말씀은 하나님의 품이 도망치기에 가장 좋은 장소라는 의미입니다. 그러나 우리는 너무나 쉽게 그것을 망각하고 엉뚱한 방향으로 도망갑니다. 누구처럼? 요나처럼 하나님의 부르심을 거역하고 반대로 도망갔습니다. 어떻게 됐어요?
모진 고생을 겪으면서 결국은 제자리로 돌아갑니다. 하나님의 뜻은 결코 어그러짐이 없어요. 여러분들이 마음 가운데 상처 있고 고통당할 때에 교회 안 나오고 혼자 골방에 처박혀 있는 것은 자기 중심의 삶을 사는 것입니다. 그건 하나님을 바로 믿는 삶이 아닌 것입니다. 어렵고 힘들 때 정말 제가 바라기는 평일에도 문을 다 열어놔서 하루에도 뭐 그냥 30명씩 와서 좀 기도하고 그랬으면 좋겠어요. 예, 언제든지 교회가 열려 있으면 좋겠어요. 하도 안 오니까 잠궈 놓습니다. 이유는 뭐예요? 이유는 도둑질 당할까봐. 사람이 하도 없으니까 외부 사람이 와서 들고 가는 겁니다. 지난번에 옆에 있는 우리 목사님, 장로교 목사님 교회 초청했는데 문을 따주고 이렇게 들어왔어요. 오고 싶어도 뭐 예배 날짜 틀리고 오면 다 문 잠겨 있어서 잘 못 들어오겠다고. 목상교회는 어때요? 그러더니 우리도 괜히 열어놨다가 다 털렸다고. 앰프, 마이크 뭐 다 털려가지고 다시 문 잠가놨다고. 그런 이야기를 나눴습니다. 우리가 어디를 피난처로 삼냐고 하는 것은 우리의 가치관의 그 목표, 지형을 알리는 놀라운 바로메터입니다. 여러분이 정말 살아가면서 어렵고 힘들 때 주님을 향했는지, 아침에 일어나서 주님 감사합니다. 오늘 또 살았습니다. 또 살았습니다. 여러분, 무엇에 화를 내십니까? 사람은 누구나 자신을 미치게 만드는 자신만의 한두 가지 방아쇠를 가지고 있습니다. 뭔 얘기하면 화를 내. 응? 뭔 얘기를 하면. 저도 저희 집사람이 뭔 얘기를 하면 화를 내는데 뭔 얘기일까요? 잘 모르겠어요. 그때마다 좀 틀린 것 같아요. 여러분들이 무엇인가 서로에게 싸움을 걸 만한 거리가 있지 않습니까? 거리. 제가 보니까 우리가 뭐 대부분 사람들이 다 공통적이지만은 저도 우리 집 사람 처갓집 이야기하면 싸움 납니다. 처갓집에 대해서는 다 옳고 좋고 아름답고 멋있고 이렇게 얘기해야 돼. 조금이라도 뭐 처남이 왜 그래 이러면 그날 밥도 제대로 못 먹고 큰일 나. 우리 집 사람이 그러고 보니 생각났습니다. 우리 집 사람이 저에게 이렇게 삥 누르면 나를 상하게 하거나 내가 화낼 거리를 알고 있습니다. 그 벨 딱 누르는 게 뭐냐면 설교 준비 잘해. 낮에도 멀거니 있다가 설교 준비 안 해? 이 말 드는 말이에요. 설교 준비를 열심히 하느라고 하지만은 또 때때로 말이에요. 다른 것도 해야 되잖아요. 왜? 밥 먹고 감도 먹어야 되잖아요. 왜 그거 먹을 때 그 얘기를 하냐 말이에요. 좀 지나가면 그거 지나가고 난 다음에 얘기하면 되는데 먹으려고 그러면 설교 준비 안 해? 어떤 사람은 승부욕이 너무 강해서 참지 못합니다. 예, 이겨야 돼요. 여러분 몇몇 사람들하고 산에 갔더니 저는 산에 가면 정상에 거의 안 올라갑니다. 왜? 산에 간 걸로 기뻐해요. 그냥 가가지고 내가에 가서 앉아있거나 아니면 산 중턱에서 꽃 보거나 이런 거 좋아하거든요. 우리 집사람 포함해서 이만 집사람이나 이런 분들은 정상까지 가야 된대. 죽어도 가야 된대. 예, 그날 지난번에 갔는데 저만 밑에서 2시간 반 등산했습니다. 옆으로. 나머지 사람들은 위로만 올라갔어요. 위로 갔다 와가지고 하는 말이 정상이 이상해. 올라가니까 그냥 무슨 벌판이야. 예, 그 산은 그래요. 그 산은 그래요. 예. 어디서나 최고가 되지 않으면 우라가 치입니다.
어디 가서 최고가 돼야 돼. 아니면 여러분, 많이 우리가 이야기하는데 운전할 때 어떠십니까? 누군가 불쑥 끼어들 때, 너무 가까이 따라올 때, 당신을 앞질러 갈 때, 당신이 끼어드는 것을 허용하지 않을 때, 그 낯선 운전자의 사소한 행위가 압도적인 힘으로 여러분의 감정을 자극하지는 않습니까? 우리가 이런 분노의 진짜 문제는 뭐냐면, 저나 여러분이 너무나 화를 잘 낸다고 하는 것은 모든 우상들 가운데 가장 오래된 우상, 나라고 하는 우상입니다. 나라고 하는 우상, 상대편을 이해하지 않는 우상. 저도 운전할 때 누가 끼어들면 싫어요. 그러면 한 소리 합니다. 물론 깜빡이 켜고 들어온 사람들은 다 해줘요. 깜빡이 안 켜고 끼어드는 사람이 기분 나빠. 그럼 뭐라고 한마디 하면 우리 사람이 옆에서 말합니다. 저 사람이 바쁜 일이 있겠죠. 기가 막혀요. 그러면 나는 바쁜 일이 없나? 이런 생각이 들기도 하고. 예, 어떤 때는 추월할 때도 휙 가면 위협해가지고 말이에요. 옆으로 해가지고 휙 지나가면 말이에요. 어떤 때는 깜빡하면 놀랍니다. 그리고 브레이크를 밟아요. 그럼 또 브레이크를 왜 밟냐고 이야기합니다. 좀 여유있게 운전하라고 이야기합니다. 아니, 옆에 차가 막 지난번에 교인들하고 같이 가는데 어떤 외제차가 제 옆구리로 막 들어왔어요. 저는 앞에 보느라고 몰랐는데 교인들이 막 소리를 지릅니다. 나중에 화가 났어요. 아니, 저놈이 아무리 차가 헐었더라고 옆구리를 치려고 들어오나. 예, 우리가 가장 오래된 우상은 바로 자기입니다. 세상의 중심이 자기한테 있어요. 자기를 중심으로 세상이 돌아가는 것처럼 그렇게 생각이 듭니다. 아마 저도 여러분 가운데 가장 아마 나라고 하는 우상이 제일 클지도 모르겠어요. 주변을 배려하지 않은, 덜 배려하는 그런 모습들. 나름대로 사람이 바쁘고 분주하고 힘이 든데도 불구하고 지는 목사니까, 지는 그거밖에 안 하니까. 여러분, 무엇을 꿈꾸십니까? 무언가를 열망한다고 하는 것은 좋은 것입니다. 그러나 왜 그런 것들을 열망하느냐 하는 것은 중요한 것입니다. 목적이 무엇인가? 우리의 삶의 목적, 뜻이 무엇인가? 세상은 모든 게 다 죄나 선으로 가르진 않습니다. 모든 것이 죄고 죄 아니면 선, 이거 아닙니다. 그렇지만은 우리가 살아가면서 삶의 목적을 바로 해야 합니다. 기초를 단단히 해야 되는데, 그것은 뭐예요? 하나님을 첫째 자리에 모시는 것입니다. 어저께 저녁에 김선 전도사님 설교 들으면서 여러분 기억하실 겁니다. 무슨 설교했는지? 무슨 설교였어요? 그게 1편이고 이게 2편입니다. 우리가 우상에 대해서 이야기했습니다. 그죠? 제가 오랜만에 이거 야 짜지도 않았는데 1편하고 난 2편 해야 되는데 큰일 났다. 하나님께 감사했어요. 야 참 이게 서로 다른 사람들을 통해서 이 기별이 필요하다고 아마 하나님께서 저희 교회에 원하셨다고 믿습니다. 그것이 저에게도 더 여러분 기억하십시오. 여러분들의 모든 삶이 하나님을 영화롭게 하기 위한 것인지, 아니면 자신의 자랑과 이름과 돈을 위해서 하는 것인지. 여호수아 21장 15절 말씀을 보겠습니다. 이 성경 말씀을 보고 말씀을 마치겠습니다. 만일 여호와를 섬기는 것이 너희에게 좋지 않게 보이거든 너희 조상들이 강 저쪽에서 섬기던 신이든지, 또는 너희가 거주하는 땅에 있는 아모리 족속의 신들이든지 너희가 섬길 자를 오늘 택하라. 오직 나와 내 집은 여호와를 섬기노라. 여러분, 우리가 이스라엘 사람들은 늘 우상의 존재 가운데 살았습니다. 지금은 꼭 그것이 눈에 보이는 형상이 아닐지라도 우리가 하나님의 자리에 그것보다 더 관심을 기울인 대상이 있다면 그것이 우상이 될 수 있습니다. 예전에 어떤 집사님이 계셨는데, 집사님의 남편은 육군 원사로 전역하셨습니다. 전역하기 바로 전인데
이분이 화천에 살았는데 만날 춘천 가요. 평상시에는 만날 교회로 갔었는데 춘천을 가요. 왜 가십니까? 얘기 안 해. 옆에 사람에게 물었습니다. 저 집사님 왜 아침마다 춘천 가냐고. 그래서 그분이 말하기를 저분이 지금 주식시장에 객장에 간다고. 거기서 뭐 하냐고 그랬더니 아침 하루 종일 그 객장 그 전광판 쳐다보고서 보고 온대요. 그분이 늘 교회에 오시는 분이었습니다. 제가 그것을 알고 난 다음에 권고했습니다. 집사님 가지 마십시오. 집사님 하지 마십시오. 우리 수석사님께서 이야기했습니다. 집사님 그거 가지 마. 어떻게 됐을까요? 한 달 만에 다 날아갔어요. 누구한테 혼났을까요? 남편한테 들이다 혼났습니다. 예, 그분이 날마다 교회 오시는 분인데 날마다 교회 안 오고 날마다 객장 가서 안 하던 거 하다가 쫄딱 망했어요. 지난번 여성 선교대에 가서 만났습니다. 장로님하고 집사님이 같이 오셨어요. 지금은 잘 살고 있습니다. 교회를 잘 섬기고. 예, 만약에 그분이 그 길로 쭉 갔다면 아마 쫄딱 망했을 겁니다. 날마다 교회 와서 목사님 어떠십니까? 교회가 어떻습니까? 교인들이 어떻습니까? 늘 살피던 그분이 그곳에 빠져들자 정말 하나님이 없는 것처럼 그동안의 삶이 아무것도 아닌 것처럼 그렇게 한 달간 살았습니다. 한 달 더 살았던 것 같아요. 그리고 권고도 무시했어요. 그리고 쫄딱 망하고 나서야 비로소 이것이 나의 길이 아닌 것을 알았어요. 그분이 그러고 나서 더 아마 어쩌면 그런 실패를 통해서 하나님께 더 많이 충성하도록 만드셨는지도 모릅니다. 그러나 그런 실패를 우리가 다 겪을 필요가 없습니다. 중요한 것은 하나님께서 십계명을 통해서 우리에게 말씀하신 너는 나 외에 다른 신을 내게 두지 말지니라. 우상을 섬기지 말지니라. 우리가 살아가면서 그 경계가 불명확하지만은 우리의 마음 가운데 우리의 생각 가운데 늘 기억할 것은 하나님을 첫째로 모시고자 하는 마음들을 마음 가운데 갖게 되기를 바랍니다. 하나님께서 우리의 삶에 축복하시고 그로 말미암아 우리의 토대는 반석에 지은 집처럼 든든해질 것입니다. 하나님의 놀라운 은혜가 여러분 모두에게 또 앞으로 생활하는 한 주 동안 함께 하시기를 간절히 바라면서 말씀을 마칩니다. 사랑하신 아버지 하나님, 우리가 우리의 삶에서 내려놓을 것이 얼마나 많은지 모릅니다. 주님 앞에 섰을 때 우리가 그 많은 것들을 내려놓음으로 마음 가운데 평화와 기쁨을 누릴 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 우리의 소유, 그것이 명예가 됐건 재물이 됐건 학식이 됐건 무엇이 됐건 간에 우리가 그 움켜잡으려고 하는 그 정신들 속에서 하나님께서 우리를 보시고 오늘 내 영혼을 취하면 그 많은 것들이 무엇이 되겠냐고 우리에게 말씀하십니다. 아버지 하나님, 우리가 없는 이 땅이 아무것도 아닌 것처럼 하나님 없는 우리의 삶이 아무것도 아닌 것을 기억할 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 무덤에 묻힌 수많은 사람들이 어떤 삶을 살았겠습니까? 수많은 사람들은 이 땅에 살아가면서 얼마나 아둥바둥 살았겠습니까? 그것이 최선인 것처럼 살았을지도 모릅니다. 어떤 사람들은 정말 집을 크게 사는 것이 최선이라고 여겼을 겁니다. 어떤 사람들은 땅을 사는 것이 최선이라고 여겼을 것입니다. 아니면 무슨 물건을 구하는 것이 최선이라고 여겼을 것입니다. 그러나 결국은 우리가 우리의 인생에서 아무것도 아닌 것을 생각하게 됩니다. 우리를 창조하신 그 하나님을 우리가 최선의 삶으로 섬기고 사랑할 수 있도록 도와주시옵소서. 아침에 일어날 적마다 하나님 우리를 살려주셔서 감사합니다. 새로운 생명을 주신 것 감사합니다. 움직일 수 있는 건강을 주신 것 감사합니다. 말할 수 있도록 도와주시옵소서. 그리하여 우리가 마지막 숨 거둘 때 주님 저를 기억해 주십시오. 참으로 열심으로 주님을 섬기고 주님을 사랑하며 살았습니다. 주님의 재림을 고대하고 살았습니다. 이제 주님께서 깊은 잠 재워주셨다가 부활의 아침에 저희를 일으켜 세워주십시오 라고 말할 수 있는
저희들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 오늘 귀한 예물 드린 손길에 하나님 복 주시고 하나님께서 허락한 귀한 재물을 따라 우리의 그 주어진 것들이 하나님께 속하였음을 인정하고 주님께 더욱더 감사하고 찬양하고 헌신하는 저희들 될 수 있도록 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 아픔과 고통 중에 있는 주찬에게 함께 하시고 아버지 하나님, 그를 바라보는 부모와 가족들에게도 하나님 위로와 용기를 더하여 주시옵소서. 아버지 하나님, 아픔과 고통 중에서도 여전히 함께 하시는 그 하나님을 체험하고 경험할 수 있도록 아버지 하나님 도와주시옵소서. 아버지 하나님, 우리의 마음에 상한 사람들, 또 상처 입은 사람들 하나님 위로하시고 용기 주시고 이전에 나와 여전히 우리를 감싸 안으시는 주님께 아뢰고 우리의 사정을 주님께 전할 수 있도록 도와주시옵소서. 이제 저희들 돌아갑니다. 돌아가는 발걸음 지키시고 이 한 주 동안도 주의 말씀으로 능력을 입을 수 있도록 도우시고 주님께서 허락하신 위로로 더 큰 용기와 힘을 얻도록 저희를 일깨우시고 인도하시기를 사랑 많으신 예수님 이름으로 간절히 감사하며 축원하옵나이다. 아멘.